सर्वशक्तिमान परमेश्वरंकर गौरव हो। प्रभु अनुग्रह करी आउ एक अवकाश देइछंती ताहांकर शक्ति विशिष्ट जीवंत वाक्य को नहीं आपण मानक निकटरे आसीबा पाए पुणी आपण मानक सहित मिसी ताहांकर गौरव प्रशंसा करिबा पाए प्रभु ए सुंदर अवकाश मते देइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद देउछि। आजिर सेवा कार्य नूतन प्रसंग रे मु आपण समस्त को आंभ मानकर उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम रे आपण समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई और भौणी माने आज पुनर्बार मु आपण मानक निकटरे गोटे छोट प्रसंगटी रखिबा चाहे। आजिर प्रसंगर शीर्षक है प्रार्थनार शक्ति केते। आजिर प्रसंग है प्रार्थनार शक्ति केते। आमे अल्प समय यही प्रसंग उपरे परमेश्वर वाक्य को नहीं कथबार्ता हेबा। आज अनेक लोक प्रार्थना करती नहीं, प्रार्थना जीवापाई मध्य से माने इच्छा करती नहीं। इवेन मंडली को आसिले सभा समिति उपासना गृह को आसिले मध्य अनेक मुह खोलती नहीं, हाथ जोड़ती नहीं, कारण सेमानकर समस्या है जे प्रार्थनार शक्ति को से माने बुझी नांती। प्रार्थना शक्ति को अनेक जना नहीं, प्रभु को ऊपर सेमानकर विश्वास नहीं, सेतिपाई सेमाने प्रार्थना करती नहीं, मुह खोलती नहीं, प्रभु को ऊपर सेमानकर भरोसा नहीं। प्रिय प्रभु को लोक माने आसंतु आमे परमेश्वर को वाक्यरू एक वाक्य पाठ करू करू आमे आग को बढ़िबा। रोमियो पुस्तक 10 अध्याय 14 पदरे प्रकार लेखा जाए, तेबे जहाँकु सेमाने विश्वास करि नाहंती ताहांक निकटरे किपरि प्रार्थना करिबे, पुणी जहाँक कथा सेमाने सुनि नाहंती किपरि ताहांक ठारे विश्वास करिबे, आउ प्रचारक बिना सेमाने किपरि सुनिबे। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु को ऊपर आज अनेक लोकंकर विश्वास नहीं। अनेक लोक तो विश्वास करू नथिबारु प्रभु को जानि नथिबारु अनेक प्रार्थना करती नहीं, किंतु प्रभु को जानिले सुधा तांको सहित रहिले सुधा मंडली सहभागिता रहिले सुधा प्रार्थनार शक्ति को अनेक जानि नथिबारु सेमाने प्रार्थनारे समय बितांती नहीं। प्रार्थना द्वारा अनेक कार्य करिबा पई सेमाने चेष्टा करती नहीं। प्रिय माने मु आपण मानक उत्साहित करिबा पई चाहे कहिबा पई चाहे आमे सरकार निकटरे जो आवेदन पत्र लेखु ताहा पंचायत ऑफिस पर्यंत ब्लॉक ऑफिस पर्यंत राजधानी पर्यंत पहुँचे, मात्र आमे प्रभु को निकटरे जो प्रार्थना करू सही प्रार्थना पंचायत ऑफिस को जाए नहीं, राजधानी को जाए नहीं, सही प्रार्थना स्वर्ग को जाए। आउ कार्य को नहीं कि आसे, उत्तर को नहीं कि आसे। सेतिपाई आज मु कहिबा पाई चाहे प्रार्थनार शक्ति केते। आसंतु प्रथम विषयटी आमे परमेश्वर को वाक्यरू देखिबा। प्रेरित पुस्तक 12 अध्याय 6 आउ 7 पद मु आपण मानक निमंते पाठ करिबा पाई चाहे। परे हेरोद जेउ दिन पितरंकु बाहर करी आनिबा पाई जाउथिले, सेही रातिरे से दुईटा जंजीर रे बंधा होई 2 जन सैन्यक मध्य शोइथिले, आउ प्रहरी माने द्वार सम्मुखरे कारागार रक्षा करुथिले। आउ देख प्रभुंकर जने दूत उपस्थित हेले, पुणी कठोरीटी आलोकमय हेला, आउ से पितरंक कक्ष देशरे आघात करी तांकु जगाई कहिले, शीघ्र उठ। सेथिरे तांको हाथरू जंजीर खसी पड़िला। प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मानक उत्साहित करिबा पई चाहे, जेते बेले पितर आउ जाकुबंकु बंधी करागला, जाकुबंकु हेरोद राजा मस्तक छेदन करी खड्गरे बध कला उतारे पितरंकु बंदीशाला रे रखा जाइछि। आउ पाहांत्या हुअन्ते बा रात्रि समय रे ताहांकु कारागार रे रखा जाइछि। सेही समय रे ताहांकु मध्य ता परदिन ता सखाले तांकु खड्गरे बध करिबार अछि। एहीपरि समय रे पितरंकु कारागार रे रखा जाइछि। सेही समय रे स्वर्गर दूत पितरंक निकट को ओल्हेई आसुछंती, आ लेखा जाउछि सेतिरे तांको हाथरू जंजीर खसी पडुछि। काहींकी खसी पडुछि? जदि आपण माने सेही 12 अध्याय 12 पद देखिबे, से एही कथा आलोचना करी मार्क उपनाम प्राप्त जहनक माता मरियमक गृह को आसिले। सेही स्थान रे अनेक एकत्र होई प्रार्थना करुथिले। प्रिय प्रभु को लोक माने पितरंक निमंते मंडली प्रार्थना करुथिले। आउ प्रार्थनार शक्ति केते
ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ହେରୋଦ ରାଜା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଓକିଲ ଠାରୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଅବହେଳା ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇବାରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଓକିଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଓକିଲମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେରୋଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ହେରୋଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ହାତର ଜଞ୍ଜିର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପାପର ବନ୍ଧନ, କ୍ଲେଶର ବନ୍ଧନ, ଅନାଟନର ବନ୍ଧନ, ଅଭାବର ବନ୍ଧନ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ। ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେତେ? ଯାକୁବ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 13, 14 ଆଉ 15 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କେହି କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ, ସେ ଗୀତ ଗାନ କରୁ। 14 ପଦ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଡକାଅ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମଖାଇ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକି କହୁ, ତୃତୀୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରେ? ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ଶ୍ୱାଶୁର ଦେହରେ ହାତ ରଖି ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠିକୁ ଶୁଚି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କହଳ ଚମଡ଼ା କହଳ ଶରୀରରେ ପରିଣତ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀର କାହାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସେ ଯଦି ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏହି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେତେ? ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ଡକ୍ଟରର ଶକ୍ତି ଯେତେ, ଜଣେ ଔଷଧର ଶକ୍ତି ଯେତେ, ସାଇଲେନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଶକ୍ତି ଯେତେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ସେତେ ନାହିଁ, ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ବାକ୍ୟ କହେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ସେ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଆଉ 11 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ହାନା ତିକ୍ତମନା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଓ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀକି ପାସରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ହାନା ସେ ବନ୍ଧିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ।
ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଇଲକାନା ସହିତ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହାନାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହାନାଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାନା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ସେ ଭାବି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ, ନୈରାଶ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଇଲକାନା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାନା ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ମନ ଅତି ଦୁଃଖ। ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାନାଙ୍କର ସେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 19 ଆଉ 20 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଫେରିଲେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରାମାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଇଲକାନା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଣି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ହାନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି ଏହା କହି ତାହାର ନାମ ସାମୁଏଲ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ରଖିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହାନାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କେମିତି ହେଉଛି? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ହାନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେତେ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଟେ, ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଏହା ଅଟେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମର ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।